बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड या कि सीधी सीधी प्रॉब्लम तो हर एक बच्चा कर लेता है जी सिंपल हो गई पर जे कोई सवाल बढ़िया हो जाए तो उस जी इक्वेशन है उन्होंने सॉल्व करने बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है। सो अज आप यही प्रॉब्लम ताड़ी दूर कर लगे कि बड़िया जेकर दिती हुई समीकरण हो तो आप कि सॉल्व करिएगा। तो सब तो पहला की अपने को रकम दी आ x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 ये नंबर देता 1। सेकंड है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 ये नंबर देता 2। ये दो इक्वेशन अपने को दी है। तो सब तो पहला की है कि ये डिनोमिनेटर में रकमां दी है इन्हों खत्म करने लिए आप सिंपल फॉर्म के पहले कन्वर्ट करांगे। तो इतों की बन जाएगा पहली इक्वेशन तो देखो पहले थले की आ 2 ते 3 2 ते 3 का जेकर आप एलसीएम ले लीए कितना बन जाता 6। सो 2 ते 3 का एलसीएम ले गए अपने को 6 एलसीएम आ गया। सो इतने क्या अपने को हम 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। सो इनू भी अगे सॉल्व किया तो अपने को की आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 हो गई सिंपल फॉर्म। सो इनू आप नंबर दे देंगे 3। नेक्स्ट हम इधर आप क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज कर दिए वो कितना करांगे। सो इतने डिनोमिनेटर में की है 3 सो एलसीएम कितना आ गया अपने को 3 सो एलसीएम 10 आ गया। सो इनको कितना सॉल्व करांगे ये देखो 10x माइनस y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। सो हो गई सॉल्व हो गया सिंपल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ 4 ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 3 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ 3 ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ 4 ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ x ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव अस सब तो पहला इक्वेशन 3 लिखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। सो इन्होंने आप की करना माइनस कर देना। सो 3x ना 3x कटेगा 4 एंड 1 कितना हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस दे 15। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया -15 ओवर 5 कट करके कितना आ गया y इज इक्वल टू -3। सो अपने को y की वैल्यू आ गई -3। हुन y इज इक्वल टू -3 आ गया। इन्हों अपन याद रखें नंबर 1 च भर दे 2 च भर दो 3 च भर दो 4 च भर दो ये मर्जी भर दो आंसर सेम आएगा। आप सिंपल फॉर्म दे विच भरदे हैं। सिंपल फॉर्म केड़ी है चौथी इक्वेशन में। सो पुट y is equal to 3 in equation 4 put y is equal to 3 in equation 4 y बराबर 3 के ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਈਏ ਤੀਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3x माइनस दे 3 is equal to 9 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3x माइनस माइनस प्लस 3 is equal to 9 3x is equal to 9 minus 3 so 3x is equal to 6 इथों x कितना आ गया 6 over 3 ये कट के कितना आ गया 2 सो x is equal to कितना आ गया 2। तो अपने को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किया गया x is equal to 2 and y is equal to -3 answer this is the required answer to solve the linear equation that is elimination method। so देखिए problem based on the elimination method आज ਆਪਾਂ सॉल्व करेंगे। Solve the pair of linear equation by elimination method
3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3x plus 4y is equal to 10 ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ 2x minus 2y is equal to 2 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨੰਬਰ 2। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ 3 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ 2। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1/2 and equation 2/3 and subtract them ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6x plus 8y is equal to 20। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6x minus 6y is equal to 6। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਨਾਲ 6 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 8 plus 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14y is equal to 20 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14। ਸੋ therefore y is equal to 14 upon 14 ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਲਈ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ y is equal to 1 in equation 1 ये थे 3x plus 4 into 1 is equal to 10। We get 3x is equal to 10 minus 4। 3x is equal to 10 minus 4 का कितना आ गया 6। x is equal to 6.3। तो x is equal to कितना आ गया अपने को 2। Therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 are the required solution of the equation। x is equal to 2 y is equal to कितना आ गया 1। सो ये अपना आंसर आ गया। तो देखो ये मैं करी फिर दोबारा मैं ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ y ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ x ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਕੀਤੀਆਂ। x ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੋ x ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ x ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 by 2 and equation 2 by 3 and subtract them। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6x plus 8y is equal to 20। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6x 6y is equal to 6 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14y is equal to 14। ਇੱਥੋਂ y ਆ ਗਿਆ 14/14 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 y is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ put y is equal to 1 in equation 1 ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3x plus 4
into 1 is equal to 10. So 3x is equal to 10 minus 4, 3x is equal to 6, x is equal to 6 over 3. Simplify करके कितना आ गया x बराबर है 2. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 is the required solution. So इस तरह आप कोई भी सम कोई भी प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं by elimination method. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. Thank you. And if you have any doubt, you can